अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुल्ना ihबितू बअदुकुम लिबअदिन अदू वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। आयत करीमा से तफसीरी बुनियादी तफसील कड़े शे हो एक से लगभग तफसीलात पाती नैन इंशाअल्लाह कोशिश करूँ चाहे ख़त्म को आयत करीमा। वक़ुल्ना ihबितू हुबूत और हबूत। ihबितू द हुबूत ना द अमर सिगरा जमा मुज़क्कर हाजिर। हुबूत और इंज़ाल दवाड़े वेली शी दे खबरी ता ची यो सीज़ द पास नख का तराज कुजेदल। चूँकि ज़मूद दे दर्स मकसद तदब्बर फ़िल कुरान दे खालिस तर्जमा न द मुराद तदी वजना बाइसनु तज़े इशारा पदे मकसद को चे इंसान पोई शी पागे बांधे और द दवाड़ो सिजुन इस्तेमाल के फ़र्क सकी द पास न का बारान राजी और कुरान राजी या कुरान राजी अगे द पारा कुरान मजीद अल्फाज द नुज़ूल इस्तेमाल है। दलते के ihबितू राजी रुस्तम राजी ihबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सालतुम दे दवाड़े इस्तेमाल के से फ़र्क दे कल द बार नख का तरात ली ब्याद हुबूत और द नुज़ूल फ़र्क से अगे द पारा दा बहस ज़रूरी है। ihबितू द हुबूत ना द अमर सिगरा जमा मुज़क्कर हाजिर। इमाम राग़िब अस्फ़हानी वही च दा द बाब ज़रा बना हुबूत देते हुई च यो चीज़ कहरन द बेख्तियारे पसूरत के दयो हालत नबल हालत तकुशी द बरा नखका तराशी खुदे के बेख्तियारी भी कहरन भी नागे द पार दा लफ्ज़ इस्तेमाल यो हबूत लफ्ज़ी बेफ़तहिल हा आगा गसीस तवी चे आगा द बरा नख का तराजी बरा नख का तरातल आगसीस चारा वर्जी की नागे तवी हबूत हबता लाजिम और मुतादिद वाले इस्तेमाली इंसान वही हबत तो आना तो दे मानदा ई चीज़ पखपला द बरा नख का तरालम और हबत तो गैरी माबल सोक द बरा नख का तरा कुछ को। कुरान मजीद की सूरतुल बक़रा की आयत 74 के वैन मिन्हा लमा यहबित मिन खश्यतिल्लाह तरी सबूत हबूत कला कला द इंसाना द पारम दुस्तेश तक दामू चलता के मुआयु ihबितू द इंसाना द पारम इस्तेमाली खुदे लफ्ज़ के द नुक़सान चारबे के अगेता इस्तिग़फ़ाफ़ और हक़ारत हुई हबूत के बुनियादी तौर दा खबर अदा जैसे द नुक़सान द वजह कुज़े दिलवी नागेत वही हबूत नुज़ूल के दगा नहीं नुज़ूल अक्सर व बेशतर आगे सिजुनो द पारा कुरान इस्तेमाली चागा बाबरकत ही पे के फ़ैदी अंज़लनल हदीद किताब अंज़लनाहु मुबारकुन दारेंगे दोबो पबारक द नुज़ूल इंज़ाल खबर राजी दा तुम्हारा बारीक बारीक फ़र्क़ु नहीं पदे अल्फाजों के अख़ला द कुरान मजीद पर तदब्बर के दे इंसान अच्छे दे अल्फाज बाने पोशी तो द माने बारीके बाने ब्या पोशी पलताफ़त पोशी जिले दवाड़ो कलिमात के द इस्तेमाल फ़र्क
نو دې لپاره د مستقل یو محنت ضرورت دی. د الفاظو لپاره جدا د محنت ضرورت شته دی. مونږ او صرف یو سرسری ترجمه وکړو بیا یو مختصر تفسیر وکړو مونږ وایو حق ادا شو. خو حقیقت دا دی چې حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. د خالق لم یزل کتاب دی نه لازمن دا ډېر وخت اخلي او لیدبروا آیاته هغې دپاره د وخت وښکل پکار دی. کله چې یو څیز کې د حقارت باندې تنبیه مقصود وي نو هلته کې حبوط استعمالیږي. لکه دا آیت کریمه چې مونږ وایو وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو، په دې کې څه نقصان موجود دی. هغه نقصان چې قرآن مخکې هغې ته ویلو چې لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، دا هغه نقصان دی. هغه کمی دی چې د هغې د وجې دې ځمکې ته راغلل. قرآن د هغې دپاره لفظ استعمال کړی د حبوط. دارنګې سورة الاعراف 14 آیت کې فرمایي فاهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها. فاهبط منها، کوز شه د دې نه. ستا لپاره دا مناسب نه دي چې ته زما جنت کې اوسېږي او زما په جنت کې زما خوی خپله تکبر اختیار ہے. اردو کې وایي کہاں چې میری بلی اور میاں میاں. پیدا کړی خالق مالک دی الله دی، خریش کې داغه جنت کې داغه اوسېږي او الله لدا جواب ورکړي چې انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. دا آزادی هم څه حدود دي. دا خو نه چې تا ته ازادي ملو شوه چې ستا خوله کې څه راځي نو هغه وایه. دا ډېره غټه ګستاخي وه. قرآن هلته کې ځکه فاهبط وی فاهبط منها. سورة البقرہ 1 آیت کې راځي اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. دې ځای کې امام راغب رحمه الله یو سوال پورته کوي چې قرآن خدا فرمایي چې فإن لكم ما سألتم، ستاسو دپاره هغه څه شته دی څه چې تاسو غواړئ. نو دا خو د هغې یو قسم اعزاز او اکرام شو. هغې چې کوم اشیا غوښتل نو هغه الله ورکړل. دا خو اعزاز او اکرام دی. دلته کې خو اهبطو خوند نه کوي. فساد بلاغت خلاف دی چې حبوط کله تاسو وایې دې ته چې د نقصان په بنیاد باندې راځي نو الله خو دې خبره ومنله، اکرام او عزت یې ورله ورکړه. نو هغه وي نه لږ وړاندې مو ووایه که نه، لږ وړاندې مو ووایه. نو تا ته پته لګي چې قرآن مجید دا فرمایي چې وضربت علیهم الذلة والمسکنه وباءوا بغضب من الله. کله کله د معنی د تعین دپاره وړاندې رستو سیاق سباق ته کتل پکار دی. سیاق سباق نه چې یو جمله ته لرې کې نو هغه د یو څیز مقصد د یو ځای نه بل ځای ته ورسېږي. همیش دپاره استدلال چې کوئ د یو آیت نه یا د یو حدیث نه پوره لیکئ. د نیمګړې جملې هر څه مقصد کېدی شي. د ډېرو اختلافاتو یا د فرقواریت یو بنیاد دغه دی چې خلک د سیاق سباق نه هټ کر د یو ځای نه استدلال وکړي یا د هغې تردید وکړي. دا دانشمندي نه ده. علماو له پکار دي دې طرف ته صحیح توجه وکړي. المفردات صفحه 536 حوالې سره دا دومره خبره مونږ وکړه. مفردات یو مختصر تفسیر دی، کاش چې د صحیح ترجمه وشي. لفظي ترجمه نه، صحیح ترجمه یعنی ترجمانی یې وشي. لفظي ترجمه کې مشکل لای چې هغه خلک د لفظ رعایت ساتي، هغې کې کار نه کېږي. کار اصل څیز چې کوم دی هغه ترجمانه کېږي. قرآن خو دی نه چې مونږ لفظي ترجمه کوو. ترجمانه کې ډېرې غوټې کولو شي. دا کتاب ډېر د کار چیز دی، خو تر اوسه چې چا ترجمه کړی د هغه لفظي ترجمه کړل. د دې وجې نه عوامو د مزې کتاب نه راغی. ګډ علمي کتاب دی خو عوام د هغې نه فایده نه شي اخیستی باوجود د اردو. چاله چې اردو ښه ورځي پکار دی چې ورته لاندې وځي. او اردو ترجمه خو شته دی، بس د هغې ترجماني دې وکړي.
یو ډېره ښه شی به تیار شي. بل دا چې د امام راغب نه مخکې ډېر خلک شته دی اهل لغت، د هغې اضافې کې دې کتاب کې وکړی شي ډېره فایده به شي. څوک چې هغه لیکي د کتاب خدمت نه کوي، پیسې ګټي. پیسې ګټل چې کله نه مقصد جوړ شوی دی نو علمي خبرې کمې شوي دي. لیکن د دې څیز هم ضرورت دی چې نورو اهل لغت د یو څیز په باره کې دا کلمې په باره کې څه ویلي دي کوم چې امام راغب وایي. دا یقینا ډېر بهترین تفسیر به دې نه جوړ شي. او د قرآن دانې د کلمات القرآن دپاره دا بنیادي حیثیت ولري. خو زمونږ دې څیزونو ته خیال نه وي. مونږ خو د کفر او د شرک فیکټرۍ کله وکړي دي. بدکه یو څیز دی چې دا فلانی کافر دی او فلانی کافر دی. که مونږ علمي کار ته اوزګار شو دا کار به تر اوسه شاید شوی وی. دې کې الفاظ ته وګوره، قل نهبطوا صیغه د جمع ویل ده. په تیر درس کې ما اشاره کړې وه اشارتن چې بعضې خلک وایي چې دې کې ورسره اولاد شامل دی. عام مفسرین دا وایي، درسونو کې هم دا ویل کېږي چې مراد څه شی دی؟ ذریت دی ورسره. دا تفسیر شته نه چې نشته. خو مونږ خو د اولا نه اولا د بهتر نه بهتر تفسیر پسې ځو. د مولانا حسین علی رحمه الله د درس خصوصیات دای چې کله هغه یو تعویل کوي یا تفسیر کوي یا ترجمه کوي، دا په داسې انداز وکړي چې په هغې څه اعتراض نه راځي. د خبرې دا مطلب نه دی چې د هغه ټولې ترجمې ګندې داسې دي، خو کوشش دا کوي چې یو داسې تعویل یا یو داسې ترجمه دې وکړو چې په هغې باندې حتی الوسع اعتراض د چا نه جوړېږي. په دې خبره باندې اعتراض جوړېږي دا کومه چې موږ وایو چې ذریت شامل دی. ولې یو داسې خبره ونه کړو چې په هغې اډو اعتراض نه. او هغه خبره دا ده چې هغه مفسرین لیکي هم علوم القرآن باندې چې کوم کسان کتابونه لیکي د هغې ادواتو باندې هغه حروف چې هغه قرآن مجید بار بار استعمالی، حروف جارہ، ناصبہ وغیرہ، دارنګې دا نور عام حروف دینه چې هغې بحث کوي نه هغې ښیي ده چې قرآن مجید کې دا صیغه یا دا لفظ یا دا باب ولې داسې استعمال شوی ده. نو دا ځان له یو مستقل فن دی. ښه دا ده چې سړی کم سے کم البرهان فی علوم القرآن ولولي دې باب کې، او بالخصوص آخری باب دا هغې چې هغې کې هغه د ادواتو نه بحث کوي. هغه دا دی امام واحدي رحمه الله دې آیت لاندې لیکلي دي. اصول خو دغه دی چې علوم القرآن لحاظ سره دا درست خبره ده. امام واحدي لیکي چې انه خطاب لآدم و حواء، دا خطاب دوو کسانو دپاره چې ته دوو ته ووایې نو سورت طه سره باید تایید پیدا شي. قرآن هلته اهبطا ویلی ده، دلته اهبطو وایي. مطلب دا دی چې د جمع اطلاق یې کړی دی د تثنیې دپاره، استعمال د جمع یې کړی تثنیې دپاره. قرآن دلته کې مراد تثنیه ده. اهبطا منها جميعا هلته ویلي. انه خطاب لآدم و حواء والعرب تخاطب الاثنين بالجمع. عرب کله کله دوو کسانو دپاره د جمع صیغه استعمالوي. ولې؟ لأن التثنیة اول الجمع، ځکه چې تثنیه چې کوم ده دا ړومبی هغه عادت دی چې د جمع ړومبنی عادت دی. یو ته خو مفرد وایي که نه، نو یو سره چې یو جمع شي نو هغې ورته تثنیه وایي که. یو سره چې یو جمع شي ابتدا د جمع څه شی دی؟ تثنیه ده. نو بیا اقل جمع صحیح ثلاثه. عرب چې دا استعمالی د هغې وجه دغه ده. نو بیا وایي ومثله من التنزیل، قرآن مجید کې دې په شان مثالونه موجود دي. لکه سورة الانبیاء 78 آیت کې وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ.
مراد دی سیدنا داود او سیدنا سلیمان دا غي دپاره قرآن مجید حکم هم صیغه د جمع استعمالی قرآن کې چې یو څیز نظیر راشي که نه د بیا د بل کتاب د پیش کولو ضرورت نه دا نظیر دی دی خبر شي دارنګې قرآن مجید سورۃ النساء کې 11 آیت کې فرمائی فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ هلته چې تو ګورې نو اصل کې مراد اخوتن نه دي بلکې اخوین دي اخوین مراد دي اخوین باندې قرآن مجید اطلاق کړی دی د اخوتن نو دا د قرآن انداز دی چې دی د عربي چوکاټ نه بهر نه وځي التفسیر البسیط کې دویم جلد کې صفحه 395 صفحه کې دا تحقیق لګل دی او دا کیسه کول چې مارو او تاوسو او فلانې وډینګي او د ضرورت نشته اب الله چې دا خو هغه روایت دي چې دې ته غالبا اسرائیلیات هم نشي ویل لکه اصطلاح کې خو اسرائیلیات هغه واقعات دي کوم چې بنی اسرائیل د خپل ځان سره متعلق بیانې حدیث کې چې سرازی چې حدثو عن بنی اسرائیل ولا حرج د اسرائیلیات تقسیم چې کلو کی نه پې کې یو دار اخیری چې دینه هغه واقعات مرادی کم چې اسرائیل بنو اسرائیل د خپل تاریخ سره متعلق بیان کی دا د سیدنا آدم تذکرہ ده د دې تعلق اسرائیلیات سره پدې وجه نه چې اسرائیلیات خواږي چې د یعقوب علیه السلام دور نرستو شروع شي پته نه لګي دا درو کو چا جوړ کړی ٹھیک ده لار بیا غي پاګه لار وراغلی لیکن دا اسرائیلیاتو کې نه راځي چې موږ دیوان سترګې پټو چې دا بس یو کیسه راو خلګي گئی انساني تاریخ سره متعلق دي انساني تاریخ سره هغه سره متعلق د اسرائیلیات چې کوم اصطلاحي وي نو دا هغه تعلق وي د بنی اسرائیل تاریخ سره نو دیو دا اسرائیلیات عام دغه کې نه راځي ته دې دا پاره خبر نس پګاری واضح مونږلا یعقوب علیہ السلام نه دا مخکې کې کیسې مشهور دي بعض کنه بعض هم د اسرائیلی بیا هغه صحیح درست نه دا بالکل بے بنیاد څه ده بیان کړه خو اسرائیل کړي دي خبرونه اسرائیل بیان کړي دي بهشک بنی اسرائیل بیان کړي خو اسرائیلیات هغه ته نه وی چې بنی اسرائیل بیان کړي اسرائیلیات هغه ته وی چې بنی اسرائیل د خپل ځان په اړه کې بیان کړي نو هغه مونږ بیان کو نو ټیک ده زما دا خبره مطلب دا دی چې کسړې دې ته اسرائیلیات یو دغه ولا یو عذر وګوري چې ځکه بیانوم نه درسته دا خو هغه اسرائیلیات نه دي چې داغي تاریخ سره تعلق لري موږ د ممبر د پاسه ناسي او د مور او د شیطان کی سید کو یا د حیه او د مار او د تاوس کی سید کو وای د اسرائیلیات دي دا څنګه اسرائیلیات بهشک بیان کړی اسرائیل دي بنی اسرائیل دي لیکن دا اسرائیلیات نه دي چې لا نصدق ولا نکذب دغه تعلق یې داغي تاریخ سره نه ده امام خطابی معالم السنن کې د حدیث لاندې لیکلي حدیث عن بنی اسرائیل سنن ابي داود شرح چې دینه مراد هغه سيزونه دي هغه تاریخ دي کوم چې بنی اسرائیل تخپل ځان په واره کې وي خپل تاریخ نو که خپل عزت کوي نو هم دای خو خلا او که یو داسې روایت بیانې چې د بنی اسرائیل بې عزتي ده نو ځان به شرموي د هغې مونږ تصدیق او تکذیب نه کوو خو ډېر شیطانان دي خو همیشه بل شرموي بنی اسرائیل همیشه بل شرموي په یې به اعتماد سړی څه وکړي چې د پلار مخکې دروغ وایي که نه چې انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب دا ځای شروع دي که نه پای وسه اعتماد وکړي سره اعتماد د پاره خو څه خلګي چې زوی بوزي په کم باندې په کومه باندې باندې او بیا دا کمیس اوښلې هوا او باسي دا غنه او پای کې اغیل رنگونه ورکی بالفرض یا څه چیلې یا بیزا دا غي وینه باندې رنگ کی هغه پلار دوخي چې دا هغه کمیس دی دغه که تاسو وګورئ چې یو سړی خپلار او ورور سره دومره ظلم کوي نو ستاسو خیا د نور دنیا باره کې به د هغه سخت طریقې
تا پیژنې یهودا اولاد ده یهود د یهودا اولاد ده په هغه اولاد کې چې راځي دغه شان خدای اسرائیل او بني اسرائیل پکې راځي. او دویمه خبره دا ده چې هغې که د خپل ځان په باره کې وایي نو هم ډېر بڑا چڑھا کر ځان ښیي. د هغې مقصد دا چې زمونږ افراد ډېر دي. دا نه د هر چا کار دی بس خپل افراد ښودلو دپاره بې شمېره کارونه کوي وي مونږ هغه ته خپل زور ښیو. خو تاسې وګورئ نه هر ځای کې به دي اویا زرې که د سخي عبادت کوي نو هم به اویا زرې که مري نو هم به اویا زرې که ګلی پې ورېږي نو هم په اویا زرو باندې تا څنګه اویا زرې سره خوړلی چې نه کمیږي نه زیاتېږي. ابن خلدون رحمه الله لیکلی دی خپل مقدمه کې چې دا خلک د هغې جعلي عقیدت په بنیاد خپل تعداد همیش د پاره بڑا چڑھا کر بیانوي. هغه وایي دا خو 200 کاله دي د دې او د سیدنا موسی علیه السلام په مینځ کې نو څنګه دا اویا زره شو په 200 کاله کې. او بیا دا چې د قرآن تناظر کې تو وګورئ د دې کار سو فرعونان و دې سره چل کول د دې ځوانان به قتلول او د دې ښځې به ژوندی پرېښودې. خو چې یو قوم کې ځوانان کم شي نو زنانه بیا بچي کم ځای نه راوړي یا به منفي سوچ کوي. دا منفي سوچ کوي نو ټول قوم ته بیا حرامي وي. دا سوچ نه کوي خلک. جلالین به سر نه نیولي تاریخ جلالین کې لیکلي دي. دا مقدمه ابن خلدون وګورئ هغه به تا ته وښیي چې دا ولې دي دا حرکتونه کوي. د خپل افرادي قوت د ښودنې دپاره دي دا حرکتونه کوي. نو بهرکیف دا قصه چې کومه ده د دروغجنه ده هغې دپاره عمده استدلال وکړئ چې قرآن مجید دلته کې کومه خبره کوي نو دا د جمع صیغه استعمال کړی ده 2 کسانو دپاره. وروسته چې بیا راځي کې ورته بل تعبیر خیم بیا یو آیت واپس بیا راځي هلته ولې تکرار کوي نو د هغې وجه به ښیو چې څه شی ده. بعضکم لبعض عدو اول راځو لفظ عدو ته. عدو عداوت نو ته عداوت څه شی دی. امام شوکانی قاضی شوکانی چې ورته وایي امام شوکانی دا تفسیر د په هغې تفاسیرو کې دی کوم چې زموږ مشران ډېر خوښوي. هغې وایي چې که سړي سره ټایم نه وي او مختصر کتاب ګوري نو تفسیر فتح القدیر دی ګوري. خو بعضې خبرې زده کول پکار دي. مونږ د چا حتک نه کوو خو د بعضې خلقو ذاتي آرایي تفرداتي چې ته مونږ اخطا او غلطۍ وایو هغې نه ځان خبرول پکار دي. دا انسانان دي زمونږ او ستاسو غوندې. الله دې له ډېر علم او ډېر کمال ورکړی دی خو دې بعضې خلقو کې بعضې تفردات دي هغې تفرداتو نه ځان خبرول پکار دي. عام خلقو خدا خیال دا له حدیث دی ځکه د خلکو نه لږ اهل حدیث څه جرم نه دی. دا به څوک اهل حدیث وي څوک به حنفي څوک به شافعي دی څه مسله نشته. ځکه چې کوم بنیادي مسله ده هغه دا ده چې دی زیدي شیعه دی. قاضي چې دی زیدي شیعه دی. نو دقې ته به خیال کوي چې هسې نه څه بعضې عقاید داسې راشي چې هغه د اهل سنت والجماعت نه وي. مونږ کتاب باندې بین نه لګو شاګردانو ته دا نه وایو چې فلانې کتاب مه ګورئ یا د فلاني کتاب مه ګورئ. هغه رایه غلطه ده. شاګردانو له علم ورکول پکار دي او ښودل پکار دي چې په دې کې فلانې رایه چې کوم ده هغه درست نه ده. د بهرکیف زیدي شیعه دي یا چېرته ټایم ملو شي انشاءالله په هغې یو بحث وکړو چې زیدي شیعه څه ته وایي. زیدی شیعگان اہل سنت والجماعت تا ډیر نږدې دي. سلطنت عمان والا دا زیدی شیعگان دي. نه تفضل نه
دې لیکي د آیت کریمه لاندې چې والعدو خلاف الصدیق، صدیق دوست وي د هغې خلاف متضاد څه شی دی؟ عدو. وهو من عدا اذا ظلمه. لفظي معنو دپاره زمونږ د تجربې مطابق یو بنیادی کتاب فتح القدیر دی، یو تفسیر مدارک. صحیح ترجمه سړی زده کوي، دا دوه کتابونه د خپل مطالعه کې ساتي. تفسیر مدارک هغې د تفسیر النصفي هم وایي. نصف ځای دی، صاحب د مدارک هلته پاتې شوی دی. خو تفسیر مدارک دارنګې بیضاوي دا تلخیصات دي تفسیر کشاف. نو کله کله به خیال ساتل پکار چې دی به داسې تعویل کوي چې د کشاف تعویلي، خو الفاظو کې به دي تعبیر بدل کړي. نو دا دانشمندي به پکار وي. دا نه چې بس حنفي عالم دی دی په مخ واله جساس په شان دی که نه چې جی حنفي دی، حنفي لوستلو شو. قرآن مجید د حنفیت او نه حنفیت نه غواړي، هغه عربیت غواړي. او د قرآن مجید فهم هغه عقیده غواړي د اهل سنت والجماعت. دا دو بنیادی خبر یاد ساته. جساس چونکه اصولو کې معتزلی دی، د دې وجه نه هغه کو د سحر په حدیث تردید کی او هغې ته وایي چې دا ملاحده و جوړ کړی او درست نه دی، او د هغې منل لازم نه دي په چا باندې. د دې حقایقو نه خلک یا بې خبرې یا ته اغماس کوي. اغماس مه کوئ، واضح خبرو کوه. کمه خبره به تر کومې پټئ، صفا وایي دې کتاب کې دا خوبي ده او دا تفرد دی، جون برې ښه تېرېږي. چونکې کشاف خو ښکاره معتزلي و، نو هغه هم حنفي دی. اصل دا چې ماورا او نهر ناخوا کم خلک دا ټول تعقل پسند دی. احناف وایي بېشک، لیکن دا اصولو کې احناف نه، دا فروع کې احناف دی. اصول منې الفقه الاکبر، ایمانیاتو کې چې حنفي نه موږ له هغه پکار دی. دا په عدم رفع الیدین کې حنفي دی، په قرات خلف الامام کې حنفي دی. په دې موږ څه کوو؟ دا خو داسې اجتهادي بحثونه چې ډېر ضرورت نشته دی. نو دا نن چې عقل پسند دا په مخه کړي، د هغې وجه صرف دغه ده چې د علاقو کې اکثر احناف اوسېږي، دوی به وردا نیغ نیغ کېږي چې دا جساس کې لیکلی دي، لیکلی به نو هغه اصولو کې حنفي نه دی. د هغه عقیده خو د امام ابو حنیفه رحم الله په شان نه ده. ما مثال پیش کړی تیر درس کې چې هغه د الله د رؤیت منکر ده. اچھا زه ته ورسو وګورو. د بار کې دا تفاسیر چې کوي د دې د هر کتاب خوبي او خامي چې انسان ته یاد وي، چې کومه خوبي ده نو چې د هغې نه فایده والي، چې کومه خامي ده هغه دې پرېږدي. فتوې متوې مه لګوئ په چا باندې. دا موږ چې بار بار وایو فتوې مه لګوئ، د هغې وجه دقه ده. په چا فتوه لګوئ؟ شیخ زاده د بیضاوي شرح کړی، ترکیان د هغې تر سورة البقرې پورې چاپ کوي او مفت یې تقسیموي. ولې؟ دا دومره نیک خلک دی چې داسې بهترین تفسیر چاپ کوي. پوهېږي یو تفرد دی هغه دا چې فلاني کې ته څه مشکل پیش شو په قرآن کې، نو ده به لوح محفوظ ته وکتل، نو هلته نه به یې لیکل که دا خبره لیکله. چونکې دې خو عقیده ده چې صوفیاء کرام او اولیاء ته عرش ښکاري او لوح محفوظ هم ښکاري. د هغې دپاره دومره تاوان کوي د خپلې باطل عقیدې دپاره. موږ د څوک دا نه وایو چې شیخ زاده کې دا کمی ده، دا کمی دی. د کمی باوجود د یو سړي د علم خبره اخیستل پکار دي، چې کله صحیح وي، چې کله غلطي د جمهور خلافي پرېښودل پکار دي. اصول دغه دی. نو بارکې دی وایي چې وهو من عدا اذا ظلم ويقال ذئب عدوان، ذئب عدوان اے یعدو علی الناس،
یعنی په خلکو باندې زیاتې کوي، منډه وي خلکو پسې. والعدوان الظلم الصراح. اوس عداوت او عدوان کې څه فرق دی؟ ښکاره ظلم ته څه وایي؟ عدوان وایي. وقیل انه ماخوذ من المجاوزه، څوک وایي دا ماخوذ دی د مجاوزې نه. یقال عداه اذا جاوزه. نو بیا وایي والمعنیان متقاربان فانه من ظلم فقد تجاوز. نو بار کې معلومه دا شوه چې عداوت د صداقت خلاف دی. دشمنی او دوستی دا آپس کې د یو بل متضاد څیزونه دي، د یو بل مخالف دي. بیا سوال راځي چې الله رب العزت داغه په باره کې هم دا صفت راځي کنه. سورۃ البقرہ کې راځي من کان عدوا لله وملائکته وجبریل وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن الله عدو للکافرین. یعنی الله هم دشمن دی د کافرانو. تو د انسان په عداوت کې او د الله په عداوت کې څه فرق دی؟ دا سوال دی. دا سوال هم قاضی شوکانی رحمه الله حل کړی دی. دا غي آیت کریمه لاندې کوم چې آیت تر سورۃ البقرہ آیت 98 دا غي لاندې لیکي صفحه 115 کې والعداوة من العبد هي صدور المعاصي منه لله. د انسان عداوت د الله د پاره هغه داري چې د الله نافرمانه او معصیتونه شروع کړي. یعنی سړی مسلمان دی بالفرض، یهودی دی نصرانی دی، لیکن دی هغه کار کوي چې الله د هغې نه منع کړی ده، دی د ګناه ارتکاب کوي، نو دا سړی د الله دشمن دی. د دې دپاره د عدو لفظ استعمالی شي. دویم سوی والبغض لاولیائه. د الله دوستانو سره چې بغض او دشمنی ساتي، د هغې دپاره هم د عداوت د الله د عداوت ذکر شته دی. احادیثو کې هم شته دی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعداوة من الله للعبد هي تعذيبه بذنبه وعدم التجاوز عنه والمغفرة له. او دا الله خپل بنده سره دشمنی سره دلته چې قرآن فرمایي فإن الله عدو للکافرین، فإن الله عدو للکافرین، دا چې استعمالی یولی دلته مراد دای چې الله بدل عذاب ورکوي، گناہ باندې به عذاب ورکوي، دا عداوت دی الله. وعدم التجاوز عنه، الله دنه درگزر نه کوي. والمغفرة له، الله یې بخي نه. دا الله عداوت دغه دی. نو بار کې دلته کې موږ ته پته ولګېدله چې بعضکم لبعض عدو. په دې کې د شیطان د عداوت ذکر یې خو نه دی کړی، د شیطان د عداوت ذکر یې نه دی کړی، بلکې د انسانانو د آپس د عداوت ذکر دی. کله چې انسانان وحی الهی قرآن و سنت پریدي، بیا هغه کوم چې ملائکه ویلو چې یسفک الدماء، د شیطان د عداوت ذکر نه کوي چې قرآن مجید د دې کیسې نه مخکې دلته قرآن اجمال کړی دی او ټولې حصې د قرآن کمال لري چې د ټوله کیسې په یو ځای نه کوي، صورت سره متعلق ټکړه بیانوي، بعضې حذف کړي. سورۃ طه کې 117 آیت کې دا ویلو چې مونږ هغې ته ویلو چې ان هذا عدو لک ولزوجک، دا ستا هم دشمن دی او ستا د ښځې هم دشمن دی، تا ګورې ونه خوښي. نو دا کم آیت چې مونږ وایو بعضکم لبعض عدو، دې کې د شیطان د عداوت ذکر قرآن نه دی کړی. دې کې دا دی چې د آپس د ښځې او د خاوند د عداوت، د دې چې کوم اولاد پیدا کېږي د هغې آپس کې عداوت، د هغې تذکره ده.
ابتدا نه د انسان مزاج خو چې د دوستیم کولی شي او د دشمنیم کولی شي. د دوستی قبلې او دشمنی نه خوښه خدا لاغې چې د خپل فطرت نه مسخ کړي. چې کله د خپل فطرت مسخ کی نو د بیا دوستی خو اډو کوي نه او کوي بل فرض کله کرا ناغا په داسې رنګ کې کوي چې انسان دوکه کوي او دراصل دشمنی ورسره کوي. اوس دشمن د هغه دوه قسمونه دي. قرآن کې د دشمنانو دوه قسمونه دي. یو هغه چې هغه دشمنی کوي او قصدن عمدن یې کوي، هر څوک پې پوهېږي. یو خدا دشمنی ده. لکه سورة النساء آیت 92 کې راځي فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، آیت د قتل چې کوم دی د پې کې دا جمله ده چې فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، که هغه مقتول د داسې یو قوم نه وي چې هغوی سره ستاسو دشمني وي، یا هغه محاربین وي لیکن ستاسو دشمن وي. دغلته دشمن نه څه مراد دی؟ هغه دشمنی بالکل واضح ده. واضح دارا چې د هغې مشرکانو مسلمانانو سره نالګي په څه ده؟ هغه ارادتن نالګي ده، قصدن نالګي ده او په اسلام نالګي ده. توحید وایې نالګي ده نو داسې دشمنی دا ارادتن دشمنی ده. سورة الانعام 112 آیت کې راځي وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. جنات شیطانان په جناتو او په انسانانو کې چې کله انبیاء سره دشمنی کوي هغې د دشمنۍ د پیغمبرانو سره کم توک دی. څه وجه ده چې پیغمبر سره خلک دشمنی کوي؟ خو د دین په بنیاد یې کوي او قصدن عمدن یې کوي، ارادتن یې کوي. داسې یو بل آیت کریمه دی سورة الفرقان آیت 31 کې وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. ډېر شي خلق شته داسې الله وایي مونږ هغه مقرر کړي دي، هغه دشمنان دي د انبیاء کرام علیهم السلام. نه یو خدا قسم عداوت یعنی قصدن دشمنی کول. دویم هغه دشمنی ده چې د هغې کې اراده نه وي، اراده پکې نه وي، ارادې په بنیاد نه دشمنی وي، خو د داسې کارونو باندې یا داسې د خلقو د طرف نه چې کومه دشمنی ښکاره شي نو هغه دشمني د دشمن د دشمنۍ نه هم ډېرې. نعوذ بالله منه. قرآن کې دا استعمال هم شته. لکه سورة الشعراء کې آیت 77 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. سیدنا ابراہیم فرمائی چې دا د کوم آبا و اجداد چې ستاسو د چا عبادت کو دا ټول زما دشمنان دي، یعنی معبودان د غیر الله دا زموږ دشمنان دي. څنګه دشمنان دي؟ هم دي زمونږ یې سره څه دشمني ده؟ هیڅ نشته. نو څنګه قرآن مجید د هغې لپاره لفظ استعمالوي د عداوت؟ په دې وایي چې کله شرک کېږي کوم ځای کې نو مسلمانانو هغې سره دشمني، هغې شرک سره دشمني سبب یې چونکې دغه نیکان بندگان دي یا بوتان دي یا قبرونه دي، هر څه چې دي، یعنې سبب هغې نه دی پیدا کړی، قصد او اراده نه ده. خو په دې دشمنۍ چې کوم اذیت پیدا کېږي هغه د هغې ارادتن دشمنۍ نه ډېر سخت وي. یو موحد سړي ته د شرک برداشت اساني که ګراني دا ډېر اذیتناک خو الله یې چې توحید پېژني چې توحید نه پېژني نو هغه د شرک په اذیت نه پوهېږي. بنیاد دا چې دا غیر ارادي لفظ دی استعمالیږي، د هغې خلقو په دې کې څه قصد نشته دی، خو په دې عداوت چې کوم تکلیف ملاویږي کوم اذیت ملاویږي هغه د هغې قصدن اذیت په مقابله کې سوا دی. او داسې یو بل آیت کریمه سورة التغابن کې قرآن فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. اولاد پلار مور سره دشمنی کوي نه کوي،
خو کله کله د هغې رویه داسې شي دومره اذیتناکه چې انسان هغه نشي برداشت کولی. دلته عداوت غیر عادي دی. د پلار مور او د بچو منځ کې دشمنی نه وي. څه غلط فهمۍ راشي او د هغې غلط فهمۍ نه یو داسې نتیجې ته ورسي چې داسې اذیت ته دواړه ورسیږي او بالخصوص پلار او مور چې هغه قابل برداشت نه وي. دا د عداوت دوه قسمونه قرآن مجید لیکلی. قرآن مجید کې د عداوت د کلمې استعمال اما تیر درس کې هم پرېښو ډېر شی دی. په اللباب کې ما لیکلی دی که تاسو اللباب راواخلئ نو هغه ټول به وپېژنئ چې عداوت کله د خلقو په منځ کې که دوه ته ووایه درې نور بیا لباب نه زده کړه چې لباب کې څنګه لیکلی دی. د خلقو منځ کې عداوت لکه کوم چې سورة البقره کې مونږ ووایي قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو. دویم دا چې سیدنا جبریل او سیدنا میکال علیهم السلام سره د یهودیانو عداوت. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله. دا چې ګورې داسې خو دا تقریبا اویش عداوتونه یې د کم ذکر چې قرآن مجید کړی ده. بصائر ذوی التمیز حوالې سره ما لیکلي دي خو هغه شپږ لیکلي دي. په دې کې دا یو اضافه د آی وخت نه وه چې کله مونږ قرآن مجید ویلی ده د ډېر بچپنې نه. نو بهر کې خو چې تاسو ټیلی کې تاسو پته ولګېږي چې بصائر ذوی التمیز کې کومه اضافه نشته ده. قرآن مجید دلته کې دا وښودل چې اهبطوا منها کوز شی د دې نه د دې جنت نه کوز شی. بس حبوط منې د بره نه ښکته راتلو. بعضکم لبعض عدو مراد دي شو آدم و حوا. بعض تاسو د بعضو دپاره دشمنان به او درې باقي یې خو تفسیر ما کړو لکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمین.